LG Polymers, sir. This event occurred at about 3:45 on 7th May, sir, due to the failure of safety system, sir. So this company basically is into manufacture of polymers, sir, and it has stored styrene monomer in vertical MS storage tanks, sir. There are two tanks, sir. Basically, location lo rendu tankulu unnai, sir. Okati 2500 KL and the other one is 3500 KL, sir. మనకి ఈ లీకేజ్ అంతా కూడా 2500 కిలోలీటర్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది, సార్. ఇందులో 1800 KL ఉంది, సార్. అంటే 700 KL కెపాసిటీ ఇంకా ఖాళీగా ఉంది, సార్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫార్మ్, సార్, ఇన్ ద నార్మల్ కండిషన్స్. సో ఇది బిలో 20 degrees Celsius ఉన్న వరకు కూడా ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఓన్లీ, సార్. బట్ విత్ సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ this refrigeration was not effective, sir, leading to rise of temperature and paina unnatvanti liquid state lo unnatvanti the styrene, sir, they started gasifying, sir. So this gas has spread to the surrounding villages of Venkatapuram, Padmanabhapuram, SC and BC colony, sir. Indulo kuda predominantly Venkatapuram was the worst affected, sir. Sir, at the time of accident, sir, in the morning between 3:45 to 5:45, sir, the concentration of styrene was extremely high, sir. In fact, standing there itself was with great difficulty, sir. And the concentrations our time lo measure cheyalekpoyam, sir, because we could not enter the village in the first place. Subsequently, sir, 9:30 ki we could understand the concentrations of styrene, sir. Sir, we have reached by 5:30, 5:45, sir. Sir, I personally reached. Yes, sir. Ambulance must have reached by 5:15, sir. 5, latest 5, sir. Subsequently, sir, we measured the concentrations of at about 9:30 a.m. About 1 to 2.5 parts per million, sir. But now the rates have again gone up, sir. So we need to monitor it on a 48-hour basis, sir, before we come to the conclusion that it is a safe colony, sir. In fact, as per sir, for it to reach safety levels, the emission has to come to zero, sir. The emissions are still continuing to happen, sir. Maybe with the addition of TDM and further water sprinkling, we can bring it down, sir. Once it comes to zero, it requires another 12 to 24 hours to completely clear from the area, sir. So we need to give it that much time, sir. Currently, the emission still has the emissions to come to zero level, sir. Sir, we are trying our best, sir. Now with this air cargo also is likely to reach us by 5 p.m., sir. Once that comes with more addition of TDM and further sprinkling of TDM, sir. It is an antidote, sir. TDM, sir. It slows down it cuts the reaction, sir, basically. One thing is to lower the temperature directly, sir. Second thing is to cut the chain of reaction leading to gasification, sir. These two things have to happen simultaneously. Sorry, TBC, sir. TBC. So these low concentrations normally lead to respiratory and skin sensitivity, sir. As per the information that we have from the industry, it is not totally controlled, sir. Therefore, the villagers are advised to stay away till the total gas is completely diluted in the atmosphere, sir. Normally, sir, it should decompose in between 12 to 24 hours, which I have already explained, sir. We are awaiting a very detailed report from the factories department, sir. This is only a preliminary report that we have received, sir. Sir, people are in the factory, sir. There are. Yes, sir. I also went, sir. It was.
Yes, sir. Visibly, there was a dense fog in the morning, sir. Currently, that fog of this thing, vapors is not there, but there is still strong smell in the factory, sir, but it is not at dangerous level, sir. Only, sir, only, sir. A faint smell is there, sir, continuous. So we just prepared a map. We just prepared a map, sir, for your understanding, sir. It should be in the range of 1.5 to 2 kilometers, sir. That is the area we are looking at as the affected area. 2 kilometers, sir. No, sir, this one, sir, this small circle. This is the epicenter, sir. So this area is what we are looking at, sir. Yes, sir. Potential spread, sir. This is a much larger area which we thought, if it is, this is the most affected area, sir, but it is confined to this belt only, sir. It has not crossed that, sir. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకు అసలు ఏమాత్రం 2 kilometers from the epicenter, sir. Ma'am, styrene is C8H8. Volatile organic compound meter, sir. Organic compound meter, sir. It is a handheld device, sir. It gives you the indication of the organic compound, sir. C8H8. Yes, sir. STYRENE, sir. Yes, sir. C8H8, sir. That's the formula, sir. So this gives us an indication of the levels of concentration in the ambient air, sir. Of these organic compounds in the air, sir. Because the normal pollution meters, sir, they are not qualified to check this, sir. They normally nitrous oxide, sulfur dioxide is what we measure, sir, other than suspended particulate matter. This specific meter measures the organic compounds. Yes, sir. Industry has one unit, sir. Our PCB, based on that only we've indicated, sir, in the earlier slide. We have to ascertain, sir. Yes, sir. We have to ascertain, sir, if it is safe for people to return back. But MLA garu annattu, sir, currently still some emissions are going on, sir. So until it comes to a halt, give it 24 hours time, then again recheck it, then it declares that it is fit for returns. Yes, sir. Quantum has come. As compared to morning, it is much better, sir. I'll come to that today. Last lecture. So this is a brief about the industry, sir. It has, in this location, it has 2 tanks, sir. So these are the capacities, sir. So in this slide, sir, point number 2 is requires your attention, sir. It is the initiation of the polymerization of styrene, sir, which due to prolonged storage, this is one of the reasons, sir. We don't know, sir. We are awaiting the final result, but this is the final report. But immediately what we came to know was the polymerization. Now to break this polymerization,
we need that TDC, which is a TBC, sir. So this kind of slows down or breaks the polymerization process, sir. Other than this, to bring the temperature down, water sprinklers are continuously used, sir. Water పైకి వెళ్ళాలంటే కూడా there was dense styrene gas in the morning, sir. Yes, sir. I can call them, sir, before that. పిలిపిస్తాను సార్ వచ్చేస్తాను. ఎందుకంటే వైద్యులు దీనికోసం ఏది మెటీరియల్ కోసం అదే పిలిపిస్తాను. Sir, still the yes, that's right, ma'am. I mean, the process of gasification is being slowed down. So current loss of life is 9%, sir. And animal loss is 22 cows, buffaloes and calves, sir. 6 stray dogs and 1 cat in the area also passed away. 9 casualties have been reported, sir. No, ఇద్దరు అంటే మనకి మార్నింగ్ ఊళ్ళోనే ఇద్దరు చనిపోయి ఉన్నారండి. వాళ్ళు ప్లస్ కేజీహెచ్ ప్లస్ టీహెచ్సి పెందుర్తి ప్లస్ ఈ మీరు చెప్పిన హాస్పిటల్స్ Yes, sir. We'll verify, sir. It's okay. ఆయనే కదా వేణు ఆయనే
That is this, sir. Hospitalized will continue, sir. We will ensure that proper medical attention is given to all of them. Number two, sir, all the migrants are located in various places, sir. We made food arrangements for today, but I think ఇది పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా ఈ రిలీఫ్ క్యాంప్ లాగా ఒకటి పెట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా we need to continuously ensure food and water supply, sir, which we shall be taking up, sir. మూడోది, sir, some of the villagers are in a hurry to come back, sir. So వాళ్ళకి మనం కంటిన్యూస్గా we need to alert the village by beat of tom-tom and other methods not to return until we give the clearance, sir. Till such time we have to arrange for a relief camp and make arrangements for food and drinking water, sir. And number four, sir, our pollution control board will have to continuously pursue with the industry to ensure that emissions come to a grinding halt, sir. Lastly, sir, we have to provide for round the clock bandobast from police department because illanni వదిలేసి వెళ్ళారు, sir. There could be theft and robbery and some minor incidents of crime also, sir. So ఇది మనం continuously if we can give police bandobast support, sir, I think that should be immediate measures that we should be taking, sir. We have planned for all of them, sir. We will be continuously monitoring the situations. అంటే sir, we will do one round of air ambient quality testing, sir. Based on the safe levels, we will announce, sir. Right, sir. Right, sir. No, సార్ చెప్పింది ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ మీరు చెప్పింది వేరు. సార్ ఏమన్నారంటే దాంట్లోనే ఇది కూడా యాడ్ చేయమన్నారు, ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్. మీరు చెప్పేది సెక్యూరిటీ ఇష్యూ చెప్తున్నారు. సార్ ఎఫెక్టెడ్ లిస్ట్ మేము మూడే చూపించాం, మరో రెండు చెప్పింది అందమూడు నగర్ అవి కూడా యాడ్ చేయమన్నారు. ఇది మేము ఈవినింగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఈవినింగ్ కల్లా అది ఇప్పిస్తాం. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు, పర్వాలేదు, మనం మైక్లో అనౌన్స్ చేసి చెప్పాలి. We will prepare more accurate figures, sir. We will announce it. We will do that and then only announce. We will not. Sir, currently with the fire tenders, sir, I have already shown you, sir. With the fire tenders, we are doing this atmospheric spraying of water, sir, because water droplets will generally bring down the gaseous concentration, sir. Currently, and the need late, sir. If required, Navy is ready to help, sir. Fire tenders, sir.
ఈరోజు జరిగిన ఘటన తెల్లవారుజామున సమయంలో ఈ ఘటన జరగడం స్టైరీనా దాని పేరు ఏంటో స్టైరీన్ అనే ఒక హైడ్రోకార్బన్ ఈ ఫ్యాక్టరీకి రా మెటీరియల్గా ఉపయోగపెట్టుకోవాల్సిన మెటీరియల్ ఎక్కువ రోజులు స్టాక్ ఉండడం వల్ల పాలిమరైజేషన్ జరిగి దానివల్ల జరిగిన దుర్ఘటన కారణంగా ఆ గ్యాస్ తెల్లవారుజామున పూట లీక్ కావడం, చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు ఆ గ్యాస్ లీక్ కావడం వల్ల ఎఫెక్ట్ కావడం అన్నీ కూడా మన కళ్ళ ఎదుటనే జరగడం బాధాకరమైన అంశం. కానీ ఎల్జీ పాలిమర్స్ అని ఎల్జీ కంపెనీ ఇస్ అ వెరీ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. అటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, రెప్యూటెడ్ కంపెనీలో ఇటువంటి ఘటన జరగడం ఇంకా బాధాకరం.
ఈ జరిగిన యాక్సిడెంట్కి సంబంధించి లోతుగా అధ్యయనం చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పి ఒక కమిటీని కూడా కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తా ఉన్నాం. మన స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్, సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీస్, సెక్రటరీ పీసీబీ, కలెక్టర్ గారు అండ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉండి లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఏం జరిగింది, ఇటువంటివి మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ఏం చెయ్యాలి అన్న అంశం మీద వీళ్ళు అధ్యయనం చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ రిపోర్టు ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు కూడా ఆ కంపెనీకి సంబంధించి ఏం చేయాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇన్సిడెంట్ తెల్లవారుజామున పూట జరిగినప్పుడు, కానీ గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు అలారం మోగాలి కదా, అది ఎందుకు అలారం మోగలేదు అన్నది కరెక్ట్ కాదు కదా అన్నది నా మనసుకు కూడా కలత వేస్తా ఉన్న విషయం. బట్ అదైనా కూడా ఒక అధ్యయనం, లోతైన అధ్యయనం చేసిన తర్వాతనే ఏదైనా కూడా ఎందుకు జరిగింది, జరగకుండా. కానీ తెల్లవారుజామునే ఇది జరిగినప్పటికీ అధికారులు ఇక్కడికి మరీ ముఖ్యంగా అభినందించాలి. జరిగిన ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే 5 గంటలకే అంబులెన్స్లన్నీ కూడా అందుబాటులోకి రావడం, కలెక్టర్ కూడా 5:30కే లొకేషన్లోకి చేరడం, అందరూ కూడా పోలీసులు అయితే దాదాపుగా 4:40కే పోలీస్ కమిషనర్ కూడా డీసీపీ కూడా వచ్చి రావడం, అన్ని రకాలుగా అధికారులను నిజంగా అభినందించాల్సిన అంశం ఇది. వెంటనే ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే చాలా బాగా స్పందించారు. అంబులెన్స్లు అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నవి, అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్న అంబులెన్స్లు అన్నీ కూడా తరలించి దాదాపుగా 348 మందిని దాదాపుగా అన్ని హాస్పిటల్స్లో చేర్పించడం. అన్ని హాస్పిటల్స్లో చేర్పించిన తర్వాత అందులో చాలామంది వచ్చినప్పుడు అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చాలా బాగా ఎటువంటి గాలికి కూడా పీల్చుకోవాల్సిన అవసరం లేని పరిస్థితిలో, వెంటిలేటర్ కూడా అవసరం లేకుండా బాగా రికవరీ కూడా అయ్యారు. దానికి హాస్పిటల్స్ని కూడా కితాబ్ ఇవ్వాలి. అయినా జరిగిన దుర్ఘటనలో 9 మంది చనిపోవడం జరిగింది అని చెప్పి కూడా అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ 9 మంది కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జరిగిన ఘటనలో నేను మనుషులను వెనక్కి తీసుకోలేకపోయినా కూడా ఒక మంచి మనసున్న వ్యక్తిగా ఖచ్చితంగా ఆ కుటుంబాలకు అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటానని మాత్రం ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించి చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో ఏ మేరకు రాబడతామో అది గవర్నమెంట్గా మేము కింద మీద పడతాం. కంపెనీ ఇచ్చిన ఏ మేరకు ఇచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్ అన్ని రకాలుగా కూడా ముందుండి ఆదుకుంటుంది. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ₹1 కోటి కాంపెన్సేషన్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తా ఉన్నాం. కంపెనీ వాళ్ళతో ఏ మేరకు వస్తుందో వస్తుంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ మేరకు వస్తే వస్తుంది, మిగిలింది ప్రభుత్వం యాడ్ చేస్తుంది. కంపెనీతో ఏం మాట్లాడుకోవాలన్న ప్రభుత్వం మాట్లాడుకుంటుంది. కానీ చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి ₹1 కోటి డిక్లేర్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తా ఉన్నాం. అదొకటే కాకుండా హాస్పిటల్లో ఎవరైతే వైద్యం చేయించుకుంటా ఉన్నారో, వాళ్ళు ఎవరైతే
ప్రైమరీ కేర్ అంటే భయపడి ఇంకొకటో వచ్చి చిన్న చిన్న సమస్యలతో వచ్చి ప్రైమరీ కేర్ వైద్యంతో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రైమరీ కేర్ చేయించుకున్న వాళ్ళందరికీ 25,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హాస్పిటలైజ్ అయి ఎవరైతే 2-3 రోజుల పాటు కనీసం హాస్పిటల్లో ఉండవలసిన పరిస్థితి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా 1,00,000 రూపాయలు వాళ్ళందరికీ కూడా కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. వాళ్ళే కాకుండా వెంటిలేటర్ సహాయంతో వైద్యం చేయించుకునే పరిస్థితులకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా 10 లక్షల రూపాయలు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. ఏ ఒక్కరికి కూడా వైద్యం ఖర్చు రూపాయి కూడా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రతిదీ కూడా వైద్యం చేయించిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ కాంపెన్సేషన్ అమౌంట్లు ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఇళ్ళకు పోయేట్టుగా చేయమని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశాలు కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. అది కాక దాదాపుగా ఇప్పుడే వినయ్తోనూ కలెక్టర్ గారితోనూ అందరితోనూ ఇంక్లూడింగ్ ఎమ్మెల్యేలతోనూ కూడా మాట్లాడడం తర్వాత అందరం కూడా ఎన్ని ఊర్లు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఈ గాలి వల్ల పోనీలే, ఈ గాలి వల్ల మనుషులకు డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ ఏం కాకపోయినా కూడా దాని స్ట్రెస్ దాదాపుగా కొన్ని రోజుల పాటు ఈ స్ట్రెస్ వాళ్ళ మీద సైకలాజికల్గా వాళ్లకు దీని ఎఫెక్ట్స్ కొద్దో గొప్ప స్ట్రెస్ రూపంలోనో ఇంకొక రూపంలోనో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అటువంటి గ్రామాలు ఏమున్నాయి ఎన్నున్నాయి అని చెప్పి అడగడం జరిగితే ఆ గ్రామాలు అందరూ కూడా చెప్పడం వెంకటాపురం 1 అని, వెంకటాపురం 2 అని, ఎస్సీబీసీ కాలనీ అని, నందమూరి నగర్ అని, పద్మనాభపురం అని అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్లకు స్ట్రెస్కు లోనై ఎటువంటి భయాందోళనకు కూడా చెందవలసిన అవసరం లేదు. అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం తోడుగా నీడుగా ఉంటుందని, ఈ గ్రామాలలో బహుశా ఎంతమంది ఉంటారు అని అంటే దాదాపుగా 15,000 మంది ఈ గ్రామాలలో నివాసం ఉంటా ఉన్నారు అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ 15,000 మందికి కూడా ప్రతి మనిషికి 10,000 రూపాయలు కూడా ఆర్థిక సహాయం కూడా చేయమని చెప్పి కూడా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటామని చెప్పి మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆ గ్రామాలలో మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టమని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇస్తా ఉన్నాం. అక్కడ గ్రామాలకు వెళ్ళలేని వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ కోసం షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేయండి, చేసి వాళ్ళ కోసం మంచి భోజనం పెట్టండి అని చెప్పి కూడా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇస్తా ఉన్నాను. వినయ్, మంచి భోజనం, ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. మంచి భోజనం పెట్టమని చెప్పి కూడా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇస్తా ఉన్నాం. ఆ తర్వాత దీనికి జరిగిన ఘటన మీద ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు కమిటీ రిపోర్టును వచ్చిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు ఏ రకంగా తీసుకుంటాము అనే దాని మీద ఒక నిర్ణయం అంటూ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని కూడా ఇక నెక్స్ట్ 2 days ఇక్కడే ఉండమని చెప్పి కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని కూడా అభ్యర్థిస్తా ఉన్నా. ఆవిడ కూడా ఈ నెక్స్ట్ 2 days ఇక్కడే ఉంటుంది. పూర్తిగా ఈ విషయం మీదనే అమ్మను కూడా ఇక్కడే ఉండమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. సో సిఎస్ గారు ఇక్కడే ఉంటారు, కన్నబాబన్న మంత్రి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఈ జిల్లా ఇక్కడే ఉంటాడు, తాను ఇక్కడే ఉంటాడు. ఎలాగో అవంతి అండ్ కృష్ణదాస్ అన్న, బొత్స అన్న అయితే ఎలాగో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి చెందిన మంత్రులే కాబట్టి వీళ్ళు కూడా అందుబాటులోనే ఉండమని చెప్తా ఉన్నా. ఆ గ్రామాలకు ఎటువంటి అవసరాలు ఏమొచ్చినా కూడా
వీళ్ళంతా కూడా దగ్గరుండి ఏ చిన్న సమస్య రాకుండా అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేట్టుగా చూసుకోమని చెప్పి అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. మరొకసారి ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్పదలుచుకున్నా, ఈ గ్రామాలలో జంతువులు కూడా కొన్ని చనిపోవడం జరిగాయని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ జంతువులకు సంబంధించి ఏవైతే చనిపోయాయో మొత్తం ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకు పూర్తి కాంపన్సేషన్ 100% కాంపన్సేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకా జంతువుకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే దానికోసం ప్రతి జంతువుకు ఇంకొక 20,000 రూపాయలు అడిషనల్గా జంతువు కోనిచ్చి ఇంకొక 20,000 రూపాయలు వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా పెట్టి ఇవ్వమని చెప్పి కూడా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ చనిపోయిన కుటుంబాలకు సంబంధించి ఆ కుటుంబానికి సంబంధించి మనుషులను అయితే నేను తీసుకురాలేకపోయినా కూడా ఆ కుటుంబాలకు అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటామని మాత్రం ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నా. వాళ్ళకు సంబంధించి ఏమన్నా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ఏదైనా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా అదే కంపెనీలో ఆ కంపెనీ రిపేర్ అయ్యి నడచడం మొదలుపెట్టిన తర్వాతనో లేకపోతే ఆ కంపెనీని వేరే చోటికి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాతనో మరి కమిటీ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందో ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటాం. కానీ ఎల్జీ అనే సంస్థ పెద్ద సంస్థ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, అది ఎక్కడ పెట్టినా కూడా బాగా మంచి ప్రమాణాలను పాటిస్తుంది అని చెప్పి గట్టిగా నమ్మకం ఉంది. అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తే కూడా ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా ఖచ్చితంగా అది కూడా చేయించే కార్యక్రమం కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాము. కానీ ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళకి సంబంధించి ఆ కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి ఏదైనా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే కార్యక్రమం కూడా ఆ ఎల్జీ కంపెనీలో వాళ్ళకి సంబంధించి ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడే ఉద్యోగాలు ఇప్పించే కార్యక్రమం కూడా చేయమని చెప్పి కూడా అధికారులకు ఆదేశాలను కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మరొకసారి జరిగిన ఘటన మీద చాలా కలత చెందే విషయం. కానీ జరిగిన ఘటన మీద ఒక మంచి మనిషిగా చేయగలిగిందంతా చేయడానికి కోసం ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ముందుంటుంది అని చెప్పి